चैत्र पूर्णिमा जहाँकि 2 एप्रिल गुरुवार आज पड़ी अछि। तेबे चैत्र पूर्णिमा दिन आपणक मुख्य द्वार यही गोटे काम निश्चित भाव कर दियंतो। आपण माने जो भी ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती किंबा धनजनित समस्यार सामना करुछंती नचेत आपणको धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइछि, चाकरी क्षेत्र में शुभफल मिल पारु नाही, तेबे आपणकर समस्त समस्या एक मास मध्य दूर हो जिव। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपणकर समस्त समस्या खूब शीघ्र दूर हो जिव। दर्शक बंधु, आपणक मुख्य द्वार एरुंडी बंधटी हेउची लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान एवं यही मुख्य द्वार बाटे ही ईश्वरंकर आगमन आम घर को होइथाए। दर्शक बंधु, आपणक मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती एवं आपण माने प्रत्येक दिनर करुथिबा कार्यकलाप को लक्ष्य करिथांती एवं जो माने यही सब भूल करुथांती सेमानंक घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई चली जाइथांती। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिचंती आपण माने जेउ भली भाबरे कर्म करिवे भगवान सेही कर्म अनुसार फल देबे। जदि आपण माने पर निंदा पर चर्चा किंबा परर अमंगल चिंता करुछंती तेबे ईश्वर आपणक उपरे केबे हेले भी प्रसन्न हेबे नाही। सेथिपाई केबे हेले भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करिवे नाही। जेमिति कि आपणक पई केही गात खोली थाए तेबे सेही गातरे से निजे ही पड़ी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जो माने यही सब भूल करी थांती सेमानंक घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी वास करंती नाही। सेमाने जेते चेष्टा करिले मध्य सेमानंक घरर उन्नति होई पारि न थाए। दर्शक बंधु, मु आपण मानक जो उपाय बताइबी ताहाकु आपण माने आज चैत्र पूर्णिमा दिन निज घरे निश्चय परीक्षा करी देखंतो। दर्शक बंधु, जेहेतु चलित वर्षर चैत्र पूर्णिमाटी गुरुवार दिन पड़िबा पई जाउची तेबे एहा आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। कहीं ना माँ लक्ष्मी एवं नारायण को प्रसन्न करिबा पई एहा बहुत उत्तम दिन अटे। ता सहित आपण माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिदेवा द्वारा आपणक जीवन में धनर वर्षा हेब। कहीं ना माँ लक्ष्मी को गुरुवार बहुत प्रिय होइथाए। ता सहित गुरुवार दिन पूर्णमी मध्य पड़ुअछि। दर्शक बंधु, आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे पूर्णिमार बहुत अधिक महत्व रही अछि। सेथिपाई जो व्यक्ति माने पूर्णिमा दिन जो भी उपायटी को थरे मात्र करिदेबे सेथिरे सेमानंक शुभाशुभ फल देखिबा पाई मिलिबा। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माने पवित्र चैत्र पूर्णिमा दिन यह उपायटी को करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती तेबे सेमानंकर भाग्य राताराति परिवर्तन हो जिव। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज रही क्षुद्र वीडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, जदि आपण माने पवित्र चैत्र पूर्णिमा दिन आपणक मुख्य द्वार रे यही गोटे काम को करि देउचंती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट दूर हेबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोली जिव। आपणक घरे जहाँ भी नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिब से सब तुरंत ही दूर होई जिव। ता सहित आपणक घरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर स्थिरवास सदा सर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, आपण माने गोटे कथार ध्यान रखिबे। आपण जेते बेले भी माँ लक्ष्मींकर पूजा करुछंती माँ लक्ष्मींक सहित नारायणकर मध्य विशेष भाव में पूजार्चना करंतु। कहीं ना जदि आपण माने माँ लक्ष्मी एवं नारायण को एका साथी रे प्रसन्न कराई देबे तेबे आपणक जीवन में केबे हेले भी धनजनित समस्या को देखिबा पाई पाइबे नाही। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिचंती माँ लक्ष्मी को परिष्कार परिच्छन्न जगटा ही बहुत पसंद होइथाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ କହି ରଖିବି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ରତା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କରିନେଇଥାଏ, ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ତା ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିନେବା ପରେ ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏମିତି ହିଁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି।
ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାଗଜରେ ହେଉ, ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ହେଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟଙ୍ଗାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଦୁଇଟି ଝୋଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଝୋଟିଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ ତେବେ ଏହା ତ ଆହୁରି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଝୋଟିଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମରୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଘରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଝୋଟି ବା ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାହାର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ।
दर्शक बंधु जदि आपण माने माँ लक्ष्मींकर स्थिर बास को आपणक घरे कराइबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने आपणक रोषेई घरे गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। आपण माने जानिथिबे माँ लक्ष्मी आपणक घरर रोषेई घरे बास करिथांती काहेकि ना माँ लक्ष्मी को अन्नपूर्णा बोली कुहा जाइथाए। सेथिपाई प्रथम दीपटी को आपण माने रोषेई घरे प्रज्वलन करिवे। एबे जानिबा द्वितीय दीपटी को आपण माने केउ जगारे प्रज्वलन करिवे। द्वितीय दीपटी को आपण माने आपणक तुलसी चौरा मूले प्रज्वलन करिवे। एपरि करिबा द्वारा माँ वृंदावती आपणक पूजारे प्रसन्न होई जांती। एहा परे आपण मानक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना अछि से सब को माँ वृंदावती निकटरे जणाई देई आपणक घर को चली आसिबे। दर्शक बंधु एबे जानिबा तृतीय जगह विषय रे। तृतीय जगहटी हेउची आपणक घरर ठाकुर घर। आपण माने ठाकुर पूजा करिबा समय रे गोटिए घियर दीप को ईश्वर को अर्पण करिवे एवं ध्यान रखिबे सेई दीपर मुखटी को आपण माने उत्तर दिग को रखी प्रज्वलन करिवे काहेकि ना उत्तर दिगरे देवादेवींकर बास रही थाए। दर्शक बंधु मु आपण माननको वीडियो रे जेउ सब उपाय को कहि रखिली ताहाको आपण माने आपणक जीवन रे उन्नति पई थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे एवं ए उपायटी को करिनेबा परे एक मास मध्यरे आपण माननको एहार चमत्कारी फायदा देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा जदि आपण माने एही सब उपाय को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित पालन करुछंती तेबे खूब शीघ्र आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा पई मिलिबो। किंतु जदि आपण माने एहाको अविश्वासर सहित किंबा संदेहर सहित पालन करुछंती तेबे आपण माने जेते चेष्टा करिले मध्य सेथिरु आपणको शुभाशुभ फल मिलि पारिबो नाही। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपायटी को पालन करंतो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माननको एही वीडियोटी भल लागि थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आजि पई रहउची नमस्कार।